پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے تعلیم کو لڑکیوں کا بنیادی حق اور انسانی حق کہہ کر آواز اٹھائی اور ساری دنیا میں خوشنودگی حاصل کی۔ آج کا احتجاج پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے اس لیے کیا گیا ہے کہ ہائی کمیشن کے ذریعے یکجہتی کا پیغام پاکستان کی قوم کو ہم بھیجیں، پاکستان میں یہ جو یکجہتی کا پیغام ہے وہ بھیجیں۔ ہم اس لیے ہائی کمیشن کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ جن ظالموں نے ان معصوم بچیوں پر حملہ کیا ہے وہ غلط اور بیکورڈ سوچ کے مالک ہیں، جو کہ پاکستانی لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھ کر پاکستان کے مستقبل کو تاریکیوں میں ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ اس الٹی سوچ کے مالک نہ تو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں اور نہ ہی پاکستانی۔ ہماری سوسائٹی اس ناپاک سوچ اور ان ظالموں کے جرم کی سخت مذمت کرتی ہے۔ ان ظالم طالبانوں کے خلاف احتجاج کے طور پر اور تعلیم اور امن کی سفیر ملالہ یوسفزئی کی بچیوں کے تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں روشن خیالی کے مشن کو آگے بڑھانے اور تقویت پہنچانے کے لیے ہماری سوسائٹی ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان سوات کے حلقے میں ملالہ کی پسندیدہ جگہ پر ملالہ اسکول مشن کے نام سے، میں دوبارہ کہتا ہوں، ملالہ اسکول مشن کے نام سے ایک لڑکیوں کے اسکول کی تعمیر کا اعلان کرتی ہے۔ اور اگر ہم تمام لوگوں سے اپنی پاکستانی کمیونٹی سے خصوصاً درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی تعمیری کاموں میں اس ذلت آمیز الٹی سوچ کے راستہ روکنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ ہماری سوسائٹی کے ممبروں کے علاوہ میں راجہ ریاض صاحب، حاجی محمد صدیق صاحب، ارشاد گفٹو صاحب، جناب کونسلر اصغر صاحب اور ناصر چودھری صاحب جو ابھی آ رہے ہیں، سبقت اللہ قاضی صاحب، مولانا اشرف سیالوی صاحب اور دوسرے سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو یہاں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو کمپین ہے، سچ کی اور حق کی کمپین ہے، جو تعلیم کی کمپین ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم اگلے ہفتے یا اس کے ایک ویک بعد ایک بہت بڑا جلسہ بھی کریں گے، جس میں تعلیم کے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں اور جو انسانی حقوق ہیں ہماری بچیوں کے، ہمارے لوگوں کے تعلیم کے حوالے سے اس پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ میں آپ کو سب کو مدعو کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب جناب بیرسٹر یوسف اکثر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، چیئرمین احمد شہزاد صاحب نے نہایت تفصیل سے اس مظاہرے کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ہم نے اس میں آپ کی اکثریت جو ہے مسلمانوں کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی جو حکم آیا وہ اقرا کا تھا، یعنی پڑھنے کا تھا، تعلیم کا تھا۔ اس کے بعد اسی کی پیروی میں ہمارے پیغمبر نے یہ کہا ہوا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حصول تمام مردوں اور تمام عورتوں پر فرض ہے، یہ کمپلسری ہے، فرض ہے۔ اور ملالہ جس کی یاد میں ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی مشن کو آگے بڑھا رہی تھی، یعنی ملالہ کا مشن اللہ اور اس کے رسول کے مشن سے کچھ علیحدہ چیز نہیں تھی۔ تو اگر جن لوگوں نے، جن وحشیوں نے اور ان قابل مذمت لوگوں نے ان معصوم بچیوں پر جو علم کے حصول میں کی تلاش میں اپنی بس پر جا رہی تھیں،
उन पर हमला किया, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, उनकी काविशों को मलियामेट करने की कोशिश की और उस अल्लाह ताला और उसके रसूल के मिशन को ख़त्म करने की कोशिश की। वो कोई तालिब इल्म नहीं हो सकते, कोई इस्लाम के तालिब इल्म नहीं हो सकते, वो इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक़ नहीं है। वो जिस घिनौनी सोच के पैगंबर हैं और अलमबरदार हैं, हम उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं अपने जज्बात का इजहार करने के लिए कि इस किस्म की सोच को, इस किस्म की फ़िक्र को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एनफ इज़ एनफ। तो पाकिस्तान में अब रोशन ख्याली का दौर दौरा होगा, अब उन असली इस्लामी तालीमात का दौर दौरा होगा जिसका हुक्म अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें दिया। हम इस किस्म के सोच के हामिल लोगों को बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। अब तमाम कौम बेदार हो चुकी है, हम सबको मैदान अव्वल में कूद पड़ना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ अमली जहाद करना चाहिए। जिस तरह स्वात में उनका कलमा किया गया, इस तरह मुल्क के हर शहर में, हर करिए में, हर गांव में, हर गोशे में इनका कलमा करने की ज़रूरत है। हम हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, सदर मुमलिकत को भी, वज़ीर आज़म को भी और तमाम उन लोगों को, बैन अक़वामी लोगों को भी जिन्होंने मलाला से यकजहती और उसके मिशन से यकजहती का इज़हार किया है। हमको मलाला पूरी कौम की बेटी है, पूरे आलम इस्लाम की बेटी है, पूरी उम्मत की बेटी है और उस मुक़द्दस मिशन को लेकर आगे चल रही थी जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला और उसके रसूल ने दिया है। तो मुझे यही कहना है कि हम सबको खुलकर उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। वक्त क्योंकि कम है और सर्दी है तो मैं इसी पर इत्तेफ़ाक़ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जनाब हमारे पहले QC शरकतुल्लाह कादी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने क्या से प्लीज़। इस जगह पता नहीं मेरी कितने मज़ाक है, मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन आएगा मैं एक बच्चे की ज़िंदगी की दुआओं के साथ एक मुजाहिरा अटेंड करूँ। आज पाकिस्तान में जो हुआ है, मलाला के साथ जो हुआ है, मलाला पे जो अटैक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम सब पर आयत होती है, तालिबान पे अकेली नहीं होती। हमने 20 साल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से आज तक जाली इस्लाम को सपोर्ट किया, जाली शख्सियतों को सपोर्ट किया। इस्लाम आया था औरतों के तक़द्दुस के लिए, इस्लाम आया था कि लड़कियों को दफन नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में औरतों को दफन किया गया, आप लोग यहाँ नहीं आए, आपने मुज़ाहरे नहीं किए। पाकिस्तान में क्रिश्चियन लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, रसूलुल्लाह के नाम लेके इल्ज़ाम, नामों से रसूल के नाम पे इल्ज़ाम लगाए गए, हम नहीं आए और ये होता रहा। हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम झूठ बोलते रहे, कायनात का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शिर्क है ये कहना कि पाकिस्तान अकेला अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है। पाकिस्तान का मतलब नहीं है, ये दुनिया का, कायनात का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने इस्लाम का गलत नज़रिया पेश किया, हमने पाकिस्तान में वो इस्लाम राज करने की कोशिश की जिस इस्लाम ने कहा औरतें नहीं पढ़ सकती, औरतों का कोई हक़ नहीं है। हम वाना को इस्लाम कहते हैं, हम कुरान से शादियां कराने को इस्लाम कहते हैं, हम जागीरदारी को इस्लाम कहते हैं। हम असल इस्लाम को भूल गए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, मेरी माँ ने मुझे मुसलमान बनाया। कोई ज़िया-उल-हक़ का डंडा किसी को मुसलमान नहीं बना सकता, कोई स्टेट नहीं बना सकती किसी को मुसलमान। पाकिस्तान बर्र सग़ीर इंडिया में दिल्ली की जामा मस्जिद पहले भी थी, आज भी है। मुसलमान ने नमाज हमेशा पढ़ी है, उसे कहीं कोई नहीं रोक सकता नमाज से पढ़ने से। लेकिन पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को एक तशक्कुस देने के लिए, मुसलमानों के फ्यूचर के लिए। आज हम उस पाकिस्तान को भूल गए हैं। कायद आज़म का पाकिस्तान, कायद आज़म ने कहा था इस मुल्क में अकेले मुसलमान फ्री नहीं होंगे, हिंदू भी जा सकता है अपने टेम्पल में, क्रिश्चियन भी जा सकता है। कायद आज़म ने नहीं कहा था क्रिश्चियन चर्च को जलाओ, कायद आज़म ने नहीं कहा था क्रिश्चियन बच्ची को पकड़वाओ। इसलिए आज अगर हम मलाला के लिए खड़े हैं तो हमें आज सारी औरतों के तक़द्दुस के लिए खड़ा होना है। आज हमें पाकिस्तानी कौम के तक़द्दुस के लिए खड़ा होना है। हमें वादा करना है कि हम जाली इस्लाम पाकिस्तान में नहीं फैलने देंगे। पाकिस्तान में कायद आज़म का इस्लाम होगा, पाकिस्तान में मेरा होगा, मेरी माँ का होगा, आपका होगा, लेकिन ज़िया-उल-हक़ का नहीं होगा।
اور جب تک ضیاء-ال-حق کا اسلام نہیں مٹتا ہے، جب تک ضیاء-ال-حق کے قوانین ختم نہیں ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ درندگی قائم رہے گی۔ جعلی اسلام نامنظور، جعلی اسلام نامنظور، جعلی اسلام نامنظور، جعلی اسلام نامنظور۔ جناب ڈاکٹر پیٹر ڈیوڈ صاحب سے درخواست کروں گا پلیز آگے آئیے اور کچھ الفاظ سے میں نوازیے۔ خواتین و حضرات، میں شکرگزار ہوں مجھے موقع دیا گیا۔ ایک دو بہت زیادہ پتہ قادر صاحب صاحب کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسیحی پاکستانی کے ہونے کے حوالے سے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم پاکستان کے بننے میں ہمارا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل جو مسیحی لوگوں کے ساتھ جتنی زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت جاگے ہیں لوگ جب ملالہ پہ ہوا ہے۔ ہماری ہزاروں کے سارا سے یہ 25 سال ہو سے ہزاروں ملالہ جو ہے ہماری ہیں وہ قتل ہوئی، ان کو ریپ کیا گیا، ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا۔ تو یہ مسلمان جو آپ کو مسلمان کہہ کے یہ کرتے ہیں، یہ جیسے سب کو سامنے کہا یہ مسلمان ہے نہیں ہے۔ پہلی دفعہ میں نے کہا تھا، بہت دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر اسلام کے جو مقدس کتاب ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قرآن کے حساب سے ہمارے ساتھ سلوک کرو، بھائی خدا کا خوف کرو۔ ہمیں پاکستان میں مسیحی لوگوں کو مار مار کے ہمارا بزرگ نکال دیا انہوں نے، کبھی کوئی سنتا نہیں ہماری بات۔ اب یہ بات ہوئی ہے، ہماری وہ آسیہ بی بی ہے، اس کو ایک بندے نے کہا کہ یہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کو گورنر تھا، اس کو گولی مار دی۔ جس نے گولی ماری اس کو وہ ہیرو بن گیا ہے۔ یہ ہمارا حالت ہے پاکستان میں۔ مسلمان ایک بندہ تھا جو نوبل پرائز ونر ہے، اس کا نام ہی نہیں لیتے وہاں پہ، احمدی تھا نا، وہ احمدی تھا۔ یہ ہماری مصیبتیں ہیں، یہ خدا کی لعنت ہے آج کل جو پاکستان پہ پڑی ہوئی ہے، اور یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے انصاف نہیں کسی کو دیا۔ یہ ہماری مصیبت ہے، یہ ہماری مشکل ہے۔ لیکن میں شکرگزار ہوں بھائیوں آپ کا کہ ہمیں چلو کسی وقت کسی کی قربانی سے ہماری جاگ آئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم سے زیادہ پاکستان مضبوط دیکھنے کسی کا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ مائنورٹی جو ہے صرف اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب میجورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سارا کچھ بکھر رہا ہے پاکستان میں۔ ہم شکرگزار ہیں ان تمام آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی مہربانی۔ پاکستان پاکستان پاکستان۔ میں اب جناب دعوت دیتا ہوں جناب فلیٹ کوکر صاحب سے کچھ الفاظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نستعینہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں جناب احمد شہزاد جو کہ چیئرمین ہیں اس تحریک کے، انہوں نے بڑی کائنڈلی مجھے انوائٹ کیا، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہم تمام کو یہاں پر پارٹیسپیٹ ہونا چاہیے تھا، بلکہ تھوڑی سی مجھے مایوسی یہ ہو رہی ہے کہ آج گیدرنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی اس معاملے میں، کیونکہ اس لڑکی پر اتنا ظلم ہوا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، سب لوگ تمام دانشور جو ہیں اس سے پہلے تقریر کر چکے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو فتح مکہ کا ذکر عرض کرنا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، آپ کو پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں اور کتنی مصیبتیں دی گئیں، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے سولجرز کو، اپنے کمپینین کو انسٹرکشن دی کہ کسی درخت کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، کسی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا، اور کسی آدمی کی، کسی مکتبہ فکر کی، کسی مذہب کی عبادت گاہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ سنگاگ والے کا سنگاگ رہیں، کرسچن اپنے کرسچن رہیں، اور جو کچھ بھی ان کا طریقہ کار ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ان کو فورس نہیں کرنا۔ ابو آل جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جیسے کہ انہوں نے کہا کاش کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عمل کرتے، آج اسلام کا نام بول بالا ہوتا اور یہ لوگ ان کا منہ کالا ہوتا۔ لیکن پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ذاتی طور پر بینگ اے مسلم کہ ان لوگوں نے کیا اسلام اسٹڈی کیا ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو اپنی 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کرے گا اور ان کو نکاح کر دے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کے برابر ہوگا۔ اتنی عورت کی فضیلت ہے اور اتنی دلیر اور ایک ایکسٹرا کیلیبر کی عورت کو، جس طرح لڑکی کو میں کہنا چاہوں جس بے رحمی سے کلوز کوارٹر سے شوٹ کیا گیا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ایسی لڑکی کی ہمیں ضرورت ہے۔
ऐसे जैसे आप बैरिस्टर साहब ने कोट किया, इस ऑब्लिगेटरी तलबुल इल्म में फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमून वल मुस्लिमात, इस ऑब्लिगेटरी टू एक्वायर द नॉलेज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए कंपल्सरी किया गया। आगे जाकर उलमाए किराम से सुना है कि मिनल महद इलल लाद, कि तालीम जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी इज़ द लैप ऑफ योर मम। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग तालीम से मना कर रहे हैं, इन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। मैं तो इनको तालिब इल्म नहीं समझता और ना ही मैं इनको किसी मतलब इस्लामी नुक्ता निगाह से समझता हूँ कि ये कोई नेक काम कर रहे हैं, ये इस्लाम का जो गलत कर रहे हैं और उसको गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, और हमें इसकी मामले की जितनी भी मजम्मत करनी चाहिए इतनी कम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम इनको कंडम करते हैं। जनाब हाजी मोहम्मद सदीक चौधरी साहब, आप भी कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, एक वो बच्ची नहीं है, हमारी कितनी बच्चियाँ हैं जो पाकिस्तान में इस तरह कत्ल हो रही हैं। तो इसलिए हम सबको मिल के ये बात उठानी चाहिए, ये जो सिलसिला पाकिस्तान में हो रहा है इसको किस तरह बंद किया जाए, इसलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है शाह, थैंक यू वेरी मच। तो आपने मतलब ये बात ये हम सबको इकट्ठा किया है, मगर ये बात होनी चाहिए जो हमारी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, हर रोज़ तकरीबन 150-200 आदमी मर रहा है, उसके लिए भी हमें बात उठानी चाहिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आप जनाब काउंसलर मोहम्मद अरशद साहब को जल्दी से करूँगा। जी, मैं लाला के मतलब बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं इसकी तायद करता हूँ जो कुछ भी कहा है। और औरत की तालीम जो है वो एक पूरे ख़ानदान, एक औरत की तालीम जो है वो पूरे माशरे की तालीम होती है, और उसमें किसी तरह की रुकावट डालना जो है ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहेगा जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान अमेरिका के शिकंजे से बाहर नहीं निकलते, ये होता ही रहेगा, ये दहशतगर्दी होती ही रहेगी। आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान की अब फ़ोटो जो है वो बहुत छोटी कर दी गई है। मैंने गवर्नर हाउस में 2 फंक्शन देखे हैं टेलीविज़न पे। ये लतीफ़ खोसा जो गवर्नर है उसके वो रूम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़ोटो को बहुत बड़ी लगी हुई है, और कायदे आज़म जो हमारे पाकिस्तान है उनकी फ़ोटो एक कोने में छोटी सी लगी हुई है, और उसके साथ जरदारी की फ़ोटो है। अब देखें, इस तरह के हुक्मरान जब आएंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में यही हाल होगा। जब तक ये अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ते ये दहशतगर्दी जारी रहेगा। थैंक्स वेरी मच। अब मैं जनाब शाकिर कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अपने ख्याल का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जनाब अहमद शहजाद साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये स्टेप लिया, और मैं दूसरे दर्जे पे पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर बैठे हुए सरकर्दा लोगों से काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ इकट्ठे होकर अपनी बात कर सकें। मलाला के लिए इकट्ठे हुए हैं। मलाला की बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों को तालिबान कहा जा रहा है, यहाँ किसी दोस्त ने कहा कि बराए मेहरबानी उनको तालिबान ना कहें, वो दहशतगर्द हैं, वो वहशी और दरिंदे हैं। हम उनको तालिबान कहने के हक़ में नहीं हैं, हम उनको मुसलमान कहने के हक़ में नहीं हैं। इस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ ये काबिल मज़म्मत है, इसको नहीं होना चाहिए था, और इसका फिल फोर इसका आगे तदारक होना चाहिए। मैं ये आज के इस प्लेटफॉर्म से ये अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी स्टेट के अंदर ये जो दहशतगर्द अपनी दहशत फैला के बैठे हुए हैं उनका कला कमा जल्द अज जल्द कर दीजिए आप। और अभी जो बात हुई पाकिस्तान के अंदर मसीही बरादरी के साथ, गैर मुस्लिम लोगों के साथ, हमारे सब वो बहन भाई हैं, हम उनके साथ दिल से प्यार करते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर रहने वाला हर शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। देखने की बात, समझने की बात यह है कि वो कौन लोग हैं जो हमारे दरमियान ये नफरतें पैदा करते हैं, वो कौन लोग हैं जो गिरजाघर को जाके आग लगा देते हैं, वो कौन लोग हैं जो सुन्नी की मस्जिद को जाके तबाह कर देते हैं, वो कौन लोग हैं जो अहले तशय्युई के जुलूस को जाके जो बमबारी कर देते हैं। ये जो अनासर हैं उनकी तरफ तवज्जो करना भी बहुत ज़रूरी है। अहमद शहजाद साहब, ज़रूरी बात है क्योंकि कर दी गई। मेरे क्रिश्चियन भाई ने ये बात की, मेरे लिए उनके लिए दिल में बहुत जज्बात हैं, हम उनको बेहद एहतराम करते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमें मिलजुल के हमें एक दूसरे को ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी है कि हम सब इकट्ठे हैं, हमारी रूहें इकट्ठी हैं, हम एक दूसरे के वालिदैन का एहतराम करते हैं, हम एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करते हैं। देखना ये है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं ये आखिर कौन हैं, और हमारे जो सरकर्दा लोग हैं वो क्या अमल अख्तियार करते हैं कि इसकी सिरको भी हो सके। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा बेटे की ये एक तस्वीर जनाब फर्स्ट सेक्रेटरी साहब तस्वीर लाए हैं और यहाँ पे खत दे दें जी। तो ये हम लोग अपनी तरफ से ये याददाश्त वो सॉलिडेरिटी कह लें या
یکجہتی کہہ لیں پاکستان کی قوم کے ساتھ جو ہم اب صدمہ ہے ساری قوم کو آئیے جو ساتھ ساتھ نا سارے مل کے جو صدمہ ہے ہم ساری قوم کو ہم اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور یہ یادداشت جو ہے ہم ہائی کمیشن صاحب سیکرٹری صاحب کو انہوں نے بھیجا ہے ہم سے ریسیو کرنے کے لیے یہ ہم ان کو دے رہے ہیں بہت شکریہ اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ چھٹی کے دن بھی آئے اور انہوں نے ہماری کیا نام ہے یہاں حوصلہ افزائی کی تھینک یو تمام میڈیا کا بھی بہت بہت شکریہ اور میں آپ سب میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سنڈے کو تشریف لائے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھینک یو